آپ سن رہے ہیں سعدیہ عابد کے ناول بند قبا کھلنے لگی جانا کی 35ویں قسط۔ تمہاری اتنی بڑی لسٹ میں تمہیں نہیں لگتا کہ کچھ کمی ہے؟ وہ تبسم سا پوچھ رہا تھا کہ اس نے اس کا نام نہیں لیا تھا۔ ہاں، وہ میری باربی ڈال، اس سے بھی بہت محبت ہے مجھے، اور ارحم بھیا کہتے ہیں کہ میں بالکل باربی ڈال کی طرح ہوں، بس وہ بولتی نہیں ہے اور میں چپ نہیں ہوتی۔ وہ ترنت نکرئی ہنسی کے درمیان بولی تھی اور اس کا دھڑکتا دل آرزو کرنے لگا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم محبتوں میں اسے بھی شامل کر لے۔ تم اپنی لسٹ میں میرا نام شامل نہیں کر سکتی؟ وہ شخص جو ہزاروں دلوں کی دھڑکن تھا، جس کی ایک نگاہ التفات کی لڑکیاں منتظر رہتی تھیں، جن میں سرینا آفاق سر فہرست تھی، جو بزنس ٹائکون آفاق سروردی کی اکلوتی بیٹی، کروڑوں کی اکیلی وارث تھی۔ کنان پر اپنی جان چھڑکتی تھی، مگر اسے کنان نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی تھی۔ اس کے آگے جھکاؤ کو محسوس کر کے بھی انتہائی ریزرو اور انجان بنا رہا تھا، جبکہ اس کی یہ بے نیازی اور خود پرستی سرینا کے دل میں آگ لگا دیتی تھی۔ اور جب اس کا نکاح حنین سے ہو رہا تھا، یہ بات اس کے علم میں آئی تھی، وہ کنان کے سامنے ہزار سوال اور اپنی محبت کا کاسہ بلند کیے آن کھڑی ہوئی تھی، اور وہ اس کی محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا گیا تھا کہ اس نے محبت حنین سے کی ہے اور اسی سے شادی کر رہا ہے۔ اس کا یہ جواب سرینا کے اندر حسد اور غصہ بھر گیا تھا، مگر وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھی کہ وہ محترم پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ ہزاروں لڑکیوں کو نو لفٹ کا بورڈ دکھانے والا، ہر سچی اور جھوٹی محبت کو بے آس و نامراد چھوڑ دینے والا ماہ کنان عابدی بڑی آس سے اس چھوٹی سی لڑکی سے پوچھ رہا تھا، جس کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں سمٹ گئی تھی اور وہ نگاہ چرائے لب چبانے لگی تھی، اور اس کا جواب جانتے ہوئے بھی اسے شدید دکھ نے آ گھیرا تھا کہ وہ چند ماہ میں ہی اس کے لیے بہت اہم ہو گئی تھی، اور جس کو اپنے نگاہ میں دل میں رکھا جاتا ہے، اس کی نگاہ میں رہنے، دل میں بسنے کی خواہش دل کب کر بیٹھتا ہے، یہ جان پانا ناممکنات میں سے تھا۔ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک ہنکارا بھرا اور ایک نگاہ اس کے شرمندہ سے چہرے پر ڈالتے ہوئے جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی۔ میری بڑی آرزو تھی کہ میں تمہیں اپنے روبرو بٹھا کر تمہارے ہاتھوں کی تعریف کروں، اور منگنی نہ ہوئی تھی، اس لیے نکاح کے بعد انگوٹھی ہی گفٹ کر دوں۔ وہ نرمی سے گمبھیر لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ نروس ہو چکی تھی، اور جب اس نے ہاتھ بڑھانے کو کہا تھا تب وہ کنفیوز سی منمنائی تھی۔ میں خود پہن لوں گی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، ہاتھ گود میں رکھے اضطراری حالت میں آپس میں مسل رہی تھی۔ تم ہاتھ آگے کرو، میں کھا نہیں جاؤں گا، وہ خراب موڈ کے ساتھ بولا تھا۔ اس نے اسے دیکھا جو غصے میں لگا، اور اس نے ڈر کر ہاتھ جلدی سے آگے کر دیا۔ اس کی معصومیت پر اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے، اور اس نے اس کا دودھیا نرم و نازک ہاتھ نرمی سے تھاما اور بڑے پیار سے اس کی نازک مخروطی انگلی میں دیدہ زیب انگوٹھی سجا دی۔ وائٹ ڈائمنڈ کی ہارٹ شیپ رنگ اس کے ہاتھ کی دلکشی اور اپنی قیمت بڑھا گئی تھی۔ اس نے اب تک اس کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، وہ اس کے ذرا سے لمس پر سرخ پڑ گئی تھی، پیشانی ارک آلود ہو گئی تھی، اور اس نے ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، مگر اس کی گرفت اتنی بھی کمزور نہ تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا، اور چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بے باکی کا ثبوت دے ہی دیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے تھے، وہ جی جان سے کانپتی گھبرا کر کھڑی ہو گئی تھی، تو اس نے مسکرا کر زومانی نگاہوں سے اس کے حیا آلود چہرے کو دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم میرے ذرا سے لمس سے کانپ جاتی ہو، کبھی جو تم پر چاہتوں کی بارش کرنے پر آیا تو کیا کرو گی مسز؟ وہ اس کے سامنے رکتا مخمور لہجے میں بولا تھا، اور اس پر تو لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد سڈنی جا رہا ہوں، واپس آ کر رخصتی کی بات کروں گا، کیونکہ 4 سال انتظار نہیں کر سکتا۔ نرمی سے اس کے رخسار کو چھوتے ہوئے زمانی لہجے میں بولا تھا، اور وہ جیسے سمجھے بنا بڑی جلدی میں اس سے پہلے ہی آگے بڑھ گئی تھی۔ تم کتنا ہی بھاگ لو، تمہارے سارے راستے آ کر
रुकने मुझ पर ही हैं। वो उसके हम कदम होता बोला। वो अपने बहुत करीब उसकी आवाज़ पाकर उछली थी और लड़खड़ा कर गिरती कि वो थाम गया था। आप सुन रहे हैं सादी आबिद के कलम से लिखा नावल बंद कबा खुलने लगी जाना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई आने वाली किस्त का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। तुम बहुत अहम हो मेरे लिए हुनैन। तुम्हें जब तक ज़िंदा हूँ गिरने नहीं दूँगा। जहाँ तुम्हारे कदम लड़खड़ाए तुम मुझे मजबूत सहारे की तरह अपने आसपास अपने हम कदम पाओगी। वो दिलकशी से उसकी साहिराना आंखों में देखता कह रहा था और उसका लहजा उसकी आंखों की तरह सच्चा और शफाफ था। उसके कोरे मन में कोरे दिल में उतरता चला गया था। मैंने तुम्हें ऐसा कोई हक नहीं दिया है कि तुम मुझसे किसी भी सिलसिले में जवाब तलबी करो। असद ने उसके हाथ से झुमका झपटा और नहायत तलखी से बोला था। गोया नरम को मायदा को गुस्सा दिला गया था। आपके ना मानने से मेरे हुकूक कम नहीं हो जाएंगे अज़द आलम, और ये जानने का मुझे पूरा हक है कि ये झुमका किसका है, क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। वो कदरे नागवारी से बोली थी कि आज जब उसकी जेब से झुमका मिला था तो वो अंदर तक टूट गई थी कि चाहे वो इसे इग्नोर कर रहा था मगर उसे ये उम्मीद न थी कि वो उसका हक कहीं और लुटा रहा था, और ये सोच ही तकलीफ दे थी। इसलिए वो जवाब तलबी करने खड़ी हो गई थी, मगर ये नहीं जानती थी कि ये कोशिश उसके सारे भरम तोड़ डालेगी। अव्वल शब ही तुम्हें बावर करवा दिया था मैंने कि तुम मायदा यूसुफुल हसन इस घर की सिर्फ बहू हो। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। कि जिसे दिल से अपनाना चाहा था उसे बीवी बना चुका, और एक बीवी के होते हुए मुझे दूसरी बीवी की न चाह है न ज़रूरत। उसके इंकशाफ पर सही मानों में ज़मीन उसके पैरों से खिसकती चली गई थी। वो धुआं चेहरे के साथ बेयकीन निगाहों से उसे देख रही थी, जो बेरहमी से मज़ीद कह उठा था। ऐसे बेयकीनी से क्या देख रही हो? मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम पर तो मशरक़ की बेटी बनने का भूत सवार था, तो भुगतो। मुझसे क्या शिकवा कर रही हो? क्यों सवाल कर रही हो? याद रखो तुम मेरे लिए कोई मानी नहीं रखती। जब चाहो इस ज़बरदस्ती के नाम निहाद रिश्ते से आज़ादी हासिल कर लो। वो इंतहाई संगदिल और बेरहम शख्स था। उस फूल सी लड़की के नर्म व नाजुक एहसासात की ज़रा परवाह न की थी, उन्हें बिखेर कर रख दिया था। ठीक है, आप मुझे तलाक दे दें। उसका लहजा सर्द था। वो उसके सुर्ख चेहरे और भीगी पलकों को देखने लगा था। उसके लहजे में अंदाज में कोई नरमी न थी। उसे उम्मीद न थी कि वो ऐसी बात करेगी, और उसके बाद का अगला कदम उसके दिमाग को ठिकाने लगा गया था। उसने बाजू से पकड़कर उसे बाहर जाने से रोका था। मिस्टर अज़द आलम, आपको ऐसा कोई हक नहीं है कि आप मुझे रोकें। वो झटके से बाजू आज़ाद करवा गई थी। उसने लब भींच लिए थे। आपको जब मुझसे शादी नहीं करनी थी तो ना करते, मजबूरी में कर ली, मगर निभा नहीं सकते। इसलिए आप जो फैसला चंद सालों बाद लेंगे आज ही ले लें और मुझे तलाक दे दें। उसका अंदाज़ बेलचक था। मैंने सिर्फ अब्बू की वजह से शादी की, और अब्बू की ही वजह से तुम्हें तलाक नहीं दे सकता। वो उसे घूरते हुए बोला था। वो बेसाख्ता हंसती थी, मगर उसकी हंसी में टूटे कांच की किरचियों की सी खनक थी। आप ना मुझे अपना सकते हैं, ना छोड़ सकते हैं, ना मैं आपको मजबूर कर सकती हूँ, मगर इतना याद रखें आप कि मजबूर सिर्फ मैं नहीं, आप भी हैं। अगर मैं अपने वालिदैन की वजह से मजबूर हूँ तो यही मजबूरी आपको भी लाहक है, और जब मैं अपनी मजबूरियों को निभा रही हूँ तो आप भी निभाना सीखिए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ अपनी बेइज्जती नहीं करवाऊँगी। वो आंसू रगड़ती सख्त लहजे में बहुत कुछ बावर करवाती वहाँ से निकलती चली गई थी, और उसने गुस्से से पेचोताप खाते हुए लब खींच लिए थे कि उसका अंदाज़ उसे सख्त बुरा लगा था, मगर कह नहीं सका था। वो उसे तलाक की महज धमकी दे सकता था, मगर तलाक दे नहीं सकता था कि उसे बाउंड करने के लिए नवीद आलम अपनी जायदाद में से अज़द के हिस्से में से 75% हिस्सा मायदा के नाम कर चुके थे। इसलिए वो ख़ुद को बेबस महसूस करने लगा था। आप सुन रहे थे सादी आबिद के नावल बंद कबा खुलने लगी जाना की 35वीं किस्त। अगली किस्त के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे।